वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिस विषय बाबत आपां गलबात करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे नॉर्मली तुसीं देखिया होएगा भी सरदार जगरूप सिंह जी ये गाहे बगाहे किसी न किसी विषय नूं लैके आउंदे ने ते असीं उस विषय ते गलबात करते रहने हैं। सो किस विषय संबंधी आपां गल करनी है, एक बड़े इतिहासिक दस्तावेज, बड़े ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो सरदार जगरूप सिंह होना दे कोल पीढ़ी दर पीढ़ी चलदा आ रहा है, वो डॉक्यूमेंट जिहदे नाल संगत विच जाण नाल कई साडे जिहड़े भरम भुलेखे आ वो दूर हो सकते हैं। सो वो डॉक्यूमेंट है पंज ग्रंथी, जिन्होंने पंच ग्रंथी कहिंदे ने, जिन्होंने आपां पोथी साहब कह दिंदे जां कई गुटका भी कह दिंदे ने। हुण वो पंच ग्रंथी जिहड़ी कि जदों बीड़ां तैयार कीतियां जांदियां सन बाबा दीप सिंह दे टाइम ते, क्योंकि बाबा दीप सिंह दा जिहड़ा विशा सी स्कॉलरी विशा सी, स्कॉलर सन। सो इन्हां दे थल्ले टीम काम करदी सी जिहड़ी हत्थ लिखत बीड़ां दी जां हत्थ लिखत पोथियां दी सेवा करया करदी सी। हुण बाबा दीप सिंह, भाई मनी सिंह ये ऐसे सिख सन जिहड़े जिन्हां दे कोल एक लाइन सी बीड़ा दी तैयारी करन दी। उन्हां समयां दे दौरान क्योंकि इहदी जो लिखण शैली है जां इस पोथी दी जिहड़ी पुरातनता है जां इहदी तुसीं लैब तो चैक करा लो, ਇਹਦੀ जिल्द चैक करा लो, ਇਹਦੀ लिखाई चैक करा लो, ਇਹਦੀ शाही चैक करा लो, क्योंकि हर एक चीज़ अज मुमकिन है। अज कोई भी कही हुई गल तुहाडे मूँह दे विच पाई जा सकती है। तुसीं अज दे जमाने दे विच, अज दी दुनिया दे विच तुसीं झूठ नहीं बोल सकते। सो उन्हां समयां दे दौरान ये पोथी तैयार हुई है। हुण जिहड़ी वड्डी मुश्किल साडी हल होनी है वो होनी है जिहड़ी अज साडे विच पानियां नूं लैके बड़ी वड्डी दुविधा पैदा हुई है। जे एक धिर ने कह दिता है कि क्योंकि रहत मर्यादा जदों बनी है, रहत मर्यादा नूं बनन नूं ते 15-16 साल लग गए ने, पर भाई साहब महान कुछ लिखते हैं, भाई कान सिंह नाभा उन्होंने 14 साल लगे ने। हुण 15-16 साल लगे इन्ना मतलब की है? जिहड़ा 30 सफ़े का डॉक्यूमेंट है 15-16 साल लगन दा, इहदे पिछे की मतलब तुसीं कढदे जे? मसला यो सी भी उत्थे बने बने की लकड़ी इकट्ठी होंदी रही है तो कई तरह के समझौते उन्होंने करने पे इहदे विच। सो ऐसे कई समझौते ने जो सानू अज दी रहत मर्यादा दे विच मिलदे ने, पर उस समय जो एक कार्य किया गया इस रहत मर्यादा के डॉक्यूमेंट के रूप दे विच वो भी बड़ा उस समय के दौरान शलाघायोग सी, क्योंकि वो समय सन जदों बेदी के दिवाले लावां होंदियां सन। तुसीं रणजीत सिंह के समय की गल कर लो, नौ निहाल का विआह अटारी वाले सरदारां दी धी नाल हो रहा बेदी के दिवाले हो रहा है ते रात नूं लावां होंदियां ने 12:30 तो बाद। सो ऐसा समा सी सानू ये डॉक्यूमेंट दे के रहत मर्यादा रूपी, फिर भी उन्हां विद्वानां ने जोर ला के जिहड़ा सानू इस दलदल चों कढिया, पर उहदे विच जिहड़े कैसे कोई निर्मलीय विद्वान बैठे सन जिन्हां ने अपनी मनमत नूं पूरा विच रख छड्डिया। जिवें रागमाला का मसला उलझा दिता गया, जिवें विच मास का मसला आ गया, इत्ते लड़ाइयां होईयां, कई बैठकां उठियां, कई बणियां। अखीरे डॉक्यूमेंट 1945 च तैयार होया, ये खरड़ा नहीं सी, डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया। पर फिर एक जिहड़े विद्वान पंथ दर्दी इस डॉक्यूमेंट नूं तैयार करन वाले सन, उन्हां ने एक आस रखी सी भी गां कौम गां इस पंथ दे विहड़े दे विच सियाणप आउणी है, एजुकेशन आउणी है, ते ज्यों ज्यों इन्हां दे अंदर सियाणप आएगी, ज्यों ज्यों ये सियाणे होणगे गुरमत दे अकार्डिंग, त्यों इन्हां नूं पता लगेगा भी किहड़ियां माड़ियां मोटियां थोड़ियां बहुतियां उस डॉक्यूमेंट दे विच खामियां ने ते उहनूं असीं भरे कर सकीए। सो उहदे विचों एक जिहड़ी अज बहुत वड्डी साडे अंदर मुश्किल बनी है वो है जिहड़ी कि असीं बाणियां दे प्रति गल करदे हां, जां जिहड़ी अमर संस्कार के संबंध विच भी साडे कोल एक प्रॉब्लम आउंदी है। हुण जो असीं अज दा अमर संस्कार की प्रक्रिया है
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੋਥੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਵਰ 'ਚ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਮੜਾ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਦੂਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੀ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਰੀਬ 103 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 65 ਲੈ ਲਓ, 64 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ 103 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UK, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਆਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਸਾਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਚੀਵੇਬਲ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੌਰਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 1897 ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ UK ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਟਾਈਮਸ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੂਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 22 ਜੂਨ 1897 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੂਬਲੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਮਿਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ 1897 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਰਾਇਲ ਕੋਰਪਸ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ UK 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੋਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਤੇ 80-90 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਗਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਉਣੇ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਮ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 13 ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, 52 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਪਜੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਿਖਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਸ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦ ਸਿਗਨਲਮੈਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਗਨਲ ਕੋਰਪਸ ਇਨ ਬਾਊ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਲਾਈ 1992। ਮਾੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਟੂ ਕੀਪ ਮੀ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਓਪੀਅਮ। ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ, ਘੋੜੇ ਵਗੈਰਾ, ਕੁੱਤੇ ਨਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। My mother sent me to her parents where I studied up to the 8th standard. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਭਲੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਾਤਨ ਪੰਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲਦ ਵੇਖੋ, ਜਿਲਦ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਹੋਈ ਜਿਲਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਹਲਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ ਪੋਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਢੀਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਮੜੇ ਰੂਪੀ ਵਹਿਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੇਜ ਜਪਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਥੋੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਵਾਂ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆ ਵੇਖੋ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਜ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਜ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਸਨ ਨਾ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਲੇ ਬੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ, ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਿ 3 ਹੜ੍ਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 2-3 ਹੜ੍ਹ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੜਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਤੇ ਰੁੜ ਗਿਆ ਪਰ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਪਜੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੇਜ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 19। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਦਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਦਰ ਇਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ 20 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਪੇਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਹੋਏ ਪੇਜ ਇੱਥੇ 28 ਜੇ ਤੇ ਇਧਰ 29 ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਤੇ 900 ਤੇ 60 64 ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾ ਛਪ ਰਹੀਆਂ 1429 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਬਗਲਾ ਚਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ। 28 ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ 29। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੋਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਪਾਈ ਰੂਪੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੇਮ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਪਜੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਦਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਦਾਰ ਸੋ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਸ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਪਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੋਦਰ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਸੋਲਾ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਾਂ 'ਚ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਊਲਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਓਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਲਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੇਜ 29 ਹੈ, 29 ਤੋਂ ਸੋਹਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋਂ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ, ਹੁਣ 29 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਅਗਲੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ। ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਰਹੀ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਓ। ਆਹ ਪੇਜ 33 ਜੇ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ 32 ਜੇ, 32 ਪੇਜ ਤੇ ਸੋਹਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। 33 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 33 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਹਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਚ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ 44 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ।
ਹੁਣ 52 ਅੱਖਰੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, 52 ਅੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਮਣੀ, ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਰਾਮਕਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਤੇ ਬੀੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ, ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਪੋਥੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵਿਧੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਪੋਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ 103 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1897 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀ, ਇਸ ਡੇਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆਪਣਾ ਜਿਲਦ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 13 ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।